Professor, கேக்குதா? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Start பண்ணலாமா மாதாஜி? Ala Chakra Krishnadasa. Welcome. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantam Vandeham Shri Guroho Shri Utapadakamalam Shri Vaishnavamsya Shri Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajeev Sadvaitam Savadhutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Dev Shri Radha Krishna Padahan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दं श्रीचैतन्यमीश्वरं नमो विष्णुपदे नमो विष्णुपदे नमस्ते सारस्वते गौरवाचार्य पाश्चात्य Hare Krishna, Prabhu's Mataji is Dandavat Pranam. So who is going to do the translation? Hare Krishna, Prabhu, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam. நான் தான் பிரபு டிரான்ஸ்லேஷன் கதாமிரத பிரபு நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்காருல. Prabhu, எனக்கு உங்களுடைய வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா கேக்குது because I am Okay. இப்ப கேக்குதா பிரபு? I have some challenges with the but anyway. இப்ப கேக்குதா பிரபு? Yeah, I think it is kind of okay. Okay. Yeah, this is better. Let's see. Okay, so let me read from the verse 1629 is the verse that I think we are supposed to speak, discuss on today, right? Okay. It's very interesting because last time when we discussed on one verse, for the question that was asked, we were referring to these two shlokas, 29 and 30, and the same verse I have to take today. Interesting. Okay, so let's read this verse. Kalpanta idamadaya shayanem vasyudanvatah shishayishoranu pranam vishentar aham vibhoho. Kalpa ante, at the end of Brahma's day, idam, this, adaya, taking together, shayane, having gone to lie down, ambasi, in the castle water, udanvataha, devastation, shishaishoho, lying of the personality of Godhead Narayana, anupranam, breathing, Vishe entered into antaha, within, aham, I, iboho, of Lord Brahma. Translation and purport by Junge Sabacharana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. At the end of the millennium, when the personality of Godhead Lord Narayana lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements, and I also entered through his body. Paithaman Prabhu, would you like to read the translation and purport in Malayalam? Or anyone else wants to read it? Yes, Prabhu. Somebody will read there. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു സന്മാജീസ് ആരെങ്കിലും ഭാഗവതം ഈ ശ്ലോകത്തിന് മലയാളം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാൻ വായിക്കാം.
Yes, വായിക്കണം. madam. ഭാവാർത്ഥം അല്ലേ? ഭാവാർത്ഥം ബൈ അല്ല, ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി വിവർത്തനം പ്രഭുപാദ്. വിവർത്തനം 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 വായിച്ചിട്ട് ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം ആൻഡ് ഭാവാർത്ഥം ബൈ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. കൽപ്പാന്ത്യത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ പ്രളയജലത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സർവ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുമൊത്ത് സർവ സൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളുമൊത്ത് ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം വസുദേവസുതനെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ നാരദൻ ബ്രഹ്മസുതനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷ ഭഗവാനും നാരദനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരും ഒരേ പ്രക്രിയയാലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ആകയാൽ പ്രാമാണിക മതമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മസുതനായുള്ള നാരദന്റെ ജനനവും അതീന്ദ്രിയ ലീലയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പ്രായോഗികമായി ഭഗവാന്റെ അതേ തലത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തരും ആത്മീയ സത്തകളെന്ന നിലയിൽ ഒരേ സമയം ഏകരും ഭിന്നരുമാണ്. അവർ ഒരേ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു. So, this chapter that which we are reading now is very, very sweet chapter, especially the 5th and 6th chapter are very deep and very filled with deep message of Krishna consciousness. Want to ഈ look at ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഈ അധ്യായം, ഈ 2 അധ്യായം, 5, 6 അധ്യായം വളരെ മനോഹരമായ അധ്യായമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ദീർഘ അർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരുപാട് നമുക്ക് സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. So if you see the whole structure of this 5th and 6th chapter is very nicely laid out in front of us. ഈ 5, 6 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ഗഹനമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. So if you see in the beginning of the 5th chapter, that is the end of the 4th chapter, Vyasadeva was very much disturbed even after writing so many shastras and everything, Mahabharata, Vedas, Upanishads, all the other Puranas, everything. After writing all those things, he was still disturbed. ഈ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യാസദേവൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Normally, when we do something very good to others, like say, like some auspicious thing to others for others' well-being, we feel very satisfied inside, isn't it? Like say, സാധാരണ do book distribution or prasadam distribution or Harinam Sankirtan, or I mean, those things are there. But apart from that, if somebody is doing simple annadan or simply giving some money to somebody, like without, of course, Krishna conscious mode, still they will feel a little bit of satisfaction when they do some annadan, a little bit, even though if it is not so much. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നല്ല കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പൊതുസമൂഹത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരാറുണ്ട്. അതിപ്പോ അന്നദാനമായാലും ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ വിധത്തിൽ നമുക്കൊരു തൃപ്തി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. So Vyasadeva, whatever he has done by doing austerity and doing all this, writing all these shastras and everything, he should have felt actually happy at the end of the day, at least somewhat little satisfied that okay, I have done something good for the future generation. സാധാരണ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത്രയും വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നൽകുമ്പോൾ സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. കാരണം മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തൃപ്തി വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല. You have to understand that how much austerities he did in sitting in the Badrika ashram inside a cave, no food, nothing, just Saraswati river was flowing, and except that no one else there. And on top of it, the companion he had for writing Mahabharata was Ganesh, our Lord Ganesh.
And even if by mistake somebody comes and gives prasadam, it will not be enough for Ganesh himself. Oh, then how will Vyasadeva have any prasadam to eat? Right? Ganesh has നമ്മള് a big tummy, so he would need more prasadam than Vyasadeva. നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. വ്യാസദേവൻ എടുത്ത തപശ്ചര്യകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബദരികാശ്രമത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സരസ്വതി നദീ തീരത്തിരുന്ന് ഗുഹയ്ക്കകത്തിരുന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗണപതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഗണേഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്ന് പ്രസാദം തരികയാണെങ്കിൽ ഗണേശന് തന്നെ തികയത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തിരി വയറ് വലുതുമാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും ചെയ്തത്. And when the prasadam is not there, Lord Ganesh will become upset and angry. He can't, because he's used to taking prasadam and sitting with Vyasadeva to write all this Mahabharata and all. How much austerity he also had to do. So we have to understand so much ആലോചിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു. austerity both of them are doing together, which normally Lord Ganesh is not used to austerities like the others. No, when you see, we offer nice prasadam to him. He's more like Jagannath, right? Like how Jagannath is always Bhogapriya, Ganesh is also like that. But in spite of that, he did the austerity of sitting with Vyasadeva and fasting and feasting on the script writing, doing the seva. നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, ഗണേശൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിക്ക് സാധാരണ ഈ തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ഇതുവരെ ശീലമില്ല. അദ്ദേഹം പട്ടിണി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണപ്രിയനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹവും വ്യാസദേവനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഈ രണ്ടുപേരും അത്രയും തപശ്ചര്യ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേരെ ഈ ഒരു സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇത് എഴുതാനായിട്ട് മുതിർന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗണേശനെ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥനെ പോലെ എപ്പോഴും പ്രസാദം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹവും പാവം വ്യാസദേവന്റെ കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് ഈ മനോഹരമായ തപശ്ചര്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. But in spite of all these things, still they were feeling, I mean, of course, when Vyasadeva was only for Mahabharata, he had Ganesh's help. After that, he was alone while writing Puranas, Vedas, and all these things. So when he was completing those things, even normal, say, some people doing annadan and some blood donation and all that, they feel that they have done something. But somehow Vyasadeva, why did he feel discontent? He was feeling very much upset. Why I am not getting the satisfaction? He's thinking like അദ്ദേഹം ഇവിടെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഗണേശൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചത് മഹാഭാരത ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തൃപ്തി വരേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അന്നദാനമോ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമില്ല, ഒരു തൃപ്തി വരും. പക്ഷെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വ്യാസദേവൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. At that time, because he was talking to the super soul, he could hear the voice of the super soul. ആ സമയം അദ്ദേഹം പരമാത്മാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. It is a duty of every devotee in Krishna consciousness to somehow or other try to hear the voice of the super soul. ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഓരോ ഭക്തന്റെയും ചുമതലയാണ് നമ്മളുടെ അന്തരാത്മാവായ പരമാത്മാവിന്റെ ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. And only by doing so can we progress in our devotional service. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. Once I was sitting with Maharaj, our spiritual master, as well as Mahavishnu Goswami Maharaj, and I had to take a decision between two options. One was safe, but not much beneficial. Another was risky, but more beneficial. So I was not sure which one to take. So I asked Maharaj, which one should I take between these two options? ഒരു ഘട്ടത്തില് ഹീസ് ഹോളിനസ് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജുമായിട്ട് പ്രഭു ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ്. ഒന്ന്, റിസ്ക് കുറവാണ്, പക്ഷെ അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല.
രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ധർമ്മസങ്കടത്തില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മഹാരാജിനോട് ചോദിച്ചു, മഹാരാജ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? So Maharaj, instead of giving me a direct answer, he heard both options, but instead of giving me a direct answer, he asked me, what does your super soul say? മഹാരാജ് ഇതിനൊരു ഡയറക്റ്റ് നേരായ ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് പകരം മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, ഇത് രണ്ട് കാര്യവും മഹാരാജ് ശ്രവിച്ചു. അതിനുശേഷം മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. I didn't know what Paramatma's voice is. I've never heard it. So I told Maharaj, I've never heard a super soul's voice. I don't know how to do that. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഹാരാജ്. പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ശബ്ദവും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. I don't know. Super soul is not talking to me. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പരമാത്മാവ് എന്നുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന്. So Maharaj then told a few things. He didn't expand on how to hear the super soul's voice, but he told me how he was very bold in his life. He was very brave in taking decisions in his life. He said, I always am on the riskier side. I will take risks, like that Maharaj was saying, telling me. അപ്പൊ മഹാരാജ് ആ ഒരു പരമാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പല ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലും ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് എടുത്ത് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. So the talk went off and just stopped, and then, but then since then I was thinking, how do I hear the super soul's voice? The one thing we ഈ say, ചർച്ചകൾ അങ്ങോട്ട് Pranamajanam, chanting, studying Bhagavatam, Bhagavad Gita, everything, etc. But beyond all that also, we have been doing it for so long, but still we are not able to hear the super soul's voice. How do we do that? സോ ഈ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും അതിനുശേഷം പ്രഭു ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ സോളിന്റെ വോയിസ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക? അതിന് നമുക്ക് ചേതോദർപ്പണ മാർജനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചാൻഡ് ചെയ്യാം, റീഡിങ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കുറെ കാലം കൊണ്ടേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്കതിനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രഭു ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. Oh, somehow it went on, but after many years, I was really surprised to see that Bhagavatam teaches us, explain to us, who can see the super soul inside them, who can hear the voice of the super soul when the super soul speaks. ഈ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ പോയി കുറെ നടന്നു. അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു, ഒരു സൂപ്പർ സോളിലെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. So I will share with you that verse because it's a very beautiful verse spoken by Prahlad Maharaj, 7:5-13. 7:5-13. Maybe somebody ഈ was ശ്ലോകം വളരെ Malayalam can take it out to read the Malayalam translation, but this is the verse that that showed me how I mean who can hear the super soul's voice, who can see the super soul. ഈ ശ്ലോകം 7:5-13 പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ശ്ലോകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശ്രവിക്കാമെന്ന്. അവിടെ ആരെങ്കിലും മലയാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കാമോ? So this is a very beautiful verse. I will recite the verse and someone can read the Malayalam translation. Sayesha atma saparetya buddhivir duratyayanukramano nirupyate muhyanti yadvatmani vedavadino brahmadayo hyesha bhinatti me matim. So can someone read the translation? The 7th. അവിടെ ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് വായിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രഭുസ്? മാതാജി, I know I can understand you. വായിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. 7:5-13. 7:5-13.
എല്ലായ്പ്പോഴും ശത്രുമിത്രഭാവങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. So this is the first line. First line shows us why we are not able to see the super soul within ourselves. Only when you see the super soul within ourselves, you can hear them. Without seeing the super soul, how can we hear them? Without ascertaining that super soul is within us, how can we hear the super soul's voice? Right? But in order to ascertain the super soul within us, what we have to do is beautifully delineated by Prahlad Maharaj, and Srila Prabhupada gives a beautiful line here. Persons who always think in terms of enemy and friend, Shatru, Mitra, are unable to ascertain the super soul within themselves. This is the problem. Continuously we are seeing like enemy, friend, enemy, friend, enemy, friend, like that. One person becomes enemy today, next day he becomes enemy. One friend, enemy becomes friend. One person is friend today, another person enemy. Like this, the life is going on, making everybody as friend, enemy, friend, enemy. And how is he a friend? Because he is glorifying me, he is giving me good feeling. Well, why is somebody enemy? Because he is not giving me the good feeling. He's not friends with me. He's not doing beneficial things for me. Even if it is beneficial thing for others, it doesn't matter. But he's not doing anything to me, so he's my enemy. So like this, everything is centered around my enemy, my friend. That is why we are not able to understand or appreciate the presence of super soul. See the presence of super soul inside ourselves. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യം ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സൂപ്പർ സോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വരണം. അത് ഉറപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൂപ്പർ സോളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ കേൾക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആരാണ് നമ്മളുടെ മിത്രം? നമ്മളെ കുറിച്ച് സ്തുതി പറയും, നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നവരെല്ലാം നമുക്ക് മിത്രം. ആരാണ് ശത്രു? നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളോ നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടോ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എന്താവും? ശത്രു. അതായത് ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ഈ ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം മുഴുക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിലുള്ള കാലത്തോളം നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ മിത്രത്തിനെ ഇല്ലേ പരമാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യം നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം. Katamath Prabhu can read the remaining part of the translation. അവരെ കുറിച്ച് എന്തിന്? ഉത്കൃഷ്ടരും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിപുണരുമായ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഭക്തിത്വ സേവന തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ സംഭ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതേ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം ചേരാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് നൽകി. So it's a very interesting thing that Prabhupada has written, so-called enemy. What does it say in Malayalam, Prabhu? നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം. So you are telling that he is your enemy, but he is not your enemy. That's the beauty. To take the side of your so-called enemy. You are only calling him as enemy. Vishnu is not your enemy. So that is what he is trying to tell here. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള അതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് വീണ്ടും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവര് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ എനിമിയാണല്ലേ, ശത്രുവാണെന്ന്. പക്ഷെ ആ സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. സോ കോൾഡ് എനിമി, അതായത് നമ്മൾ ഇതാണ് എന്റെ ശത്രു എന്ന് നമ്മൾ അനാവശ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. And Prabhupada is delineating this point in the purport even more beautifully. Can you read the purport in Malayalam, Prabhu? Sure. Hare Krishna. Okay, Prabhu. 7:5:13 purport. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്
തുറന്നു സമ്മതിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരെ, വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നോട് പ്രിയമുള്ളവനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ Complete it. Only one more line. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ പക്ഷം ചേരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. See, this is such a beautiful secret here. We have to understand this very nicely. So beautifully he is telling this. Second line, can you read it again, Prabhu, the purpose? Sure. പക്ഷേ You ഞാൻ wrongly think that Lord Vishnu is your enemy, but last line, because he is favorable towards me, I understand that he is a friend of everyone. Read that alone in Malayalam. Okay. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരെ, വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പ്രിയമുള്ളവനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. This is a key line in this purport. What Prahlad Maharaj is telling is that Krishna is favorable towards me. That is why I am able to understand that Krishna is everybody's friend. ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശം ശില പ്രഭുപാദ തരികയാണ്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്നോട് കാരുണ്യവാനായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. It's a very, very beautiful point, because this is the whole idea behind Bhagavatam. See, now read the first line of the translation again. ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ. എല്ലായ്പ്പോഴും ശത്രുമിത്രഭാവങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. Now, okay, suppose somebody says that I am thinking everybody as friend. I am not thinking somebody as enemy, somebody as friend, and to me and all that, right? Now can I hear the super soul's voice? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വിചാരിക്കാം, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നമ്മളുടെ സുഹൃത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ മിത്രവും അല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സൂപ്പർ സോളിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? This is also only half the way we have crossed. That one of the first criteria for us to hear the super soul's voice is to get rid of this thought that he is my enemy, he is my friend, he is my enemy, she is my friend. As long as we continue to carry this thought in our heart, we won't be able to hear super soul's voice. ഇതില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഈ പരമാത്മാവിന്റെ ശ്രവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അറിയാനുള്ള ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ഭാവത്തെ അതിജീവിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷവും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. And that is not enough. This is only half the battle won. ഇത് പകുതി മാത്രമേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ശത്രുമിത്ര ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുള്ളത് ഈ പ്രയാണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പേ ആവുന്നുള്ളൂ. So somebody may say, I don't treat anybody as enemy, I don't treat anybody as friend, I am okay, but I may not do anything else wrong to anybody. I am not harming anybody, but still I am not hearing. But still I don't care. I don't think super soul is within me. They will say like നമുക്ക് ചിലവര് പറയും, എനിക്ക് ആരോടും ശത്രുതയില്ല, മിത്രഭാവവും ഇല്ല, ഞാൻ ആർക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള ദോഷവും ഒന്നുമേ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം. Or they may say, I don't do bhakti, but I am very equal with everybody. What is a big deal about bhakti? They will not be Krishna devotees. ഞാന് ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് ആരോടും ഈ പറഞ്ഞ ശത്രുതയോ മിത്രമോ ആരോടും ഒരു ദോഷമോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ. That is why this purport line is very important. What does Prabhupada say in the purport line? അവിടെ പ്രഭുപാദർ ഈ പറഞ്ഞ വിവർത്തനത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇതിനെ വിവരിച്ചു തരുന്നു.
but because he is favorable toward me, I understand that he is the friend of everyone. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എന്നോട് കാരുണ്യവാനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. So the secret for the complete point is that it is not enough to say that I am everybody's friend, but that thought of I treat everybody as friend should come from the original fact that Krishna is everybody's friend. Suhridam Sarvabhutanam. ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട് എന്നതിലുപരി ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്താലാണ് ഇവരെല്ലാവരുടെയും എന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ. Is it right, Prabhu? Do you get the point? Yes, Prabhu. അതായത് because of Krishna's presence in everybody, No, all not are presence. He is a friend of everyone. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായത്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത്. Otherwise, Yes, Prabhu. I will start thinking that I am everybody's suhrit and I will become ahankar. I will get ahankar, right? നമ്മള് കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് എന്ന് ധരിച്ചാൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈഗോ എല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാം. And that also, and that thought also, that Krishna is everybody's friend, Krishna is everyone's friend, that can also come only when Krishna is favorable towards us. അതെങ്ങനെ ഈ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാൽ അതും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So now you got the sequence. ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Krishna should be favorable towards me, and because of that favor, he is giving me this thought and understanding that he is everybody's friend. And when I completely understand that he is everybody's friend, then I will also not treat anybody as enemy. I will see everybody as friend. ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പ്രഭു പറയുന്നതിന്. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത്. ആ ഒരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് മിത്രം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ വരില്ല. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. And this is the way to hear. And only when we achieve this state, we can hear the voice of the super soul. We can ascertain the presence of soul within our heart. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ശ്രവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വലിയ രഹസ്യമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം പർപ്പോട്ടില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്നത്. And to understand that Krishna is favorable towards us, only we are doing all this chanting, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Prasadam, this thing, everything, puja, worship, everything, all these things are to make our mind and our heart understand that Krishna is our most favorable friend, Suhridam Sarvabhutanam. That Krishna is the most favorable to all of us. That to understand that favor, right? That he is favorable towards me. We are doing all this work. കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യവാനായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനും ഭാഗവതം പഠിക്കാനും ഗീത വായിക്കാനും സേവ ചെയ്യാനും പ്രസാദം കഴിക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യവാനായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. And when we see that Krishna is favorable towards me, and I am getting this thought that everybody is my friend, but others are not treating me in that same way, then what is the result? The result is that Krishna is not favorable towards them yet, because they are not doing bhakti. So how to make Krishna favorable towards them? By inspiring them to also do bhakti. And that is the reason we are doing the preaching here. നമ്മളിവിടെ ഒരു മനോഹരമായ തത്വമാണ് പ്രഭു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യവാനായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫേവർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം, കൃഷ്ണൻ അവരോട് കാരുണ്യവാനായിട്ടില്ല ഇതുവരെ.
ആ കാരുണ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി മാർഗത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. So who can tell the sequence now? In Malayalam you can say. ആർക്ക് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭു ചോദിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാകാതെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പ്രഭു, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം First പഠിക്കാനും. step, Mataji. First step. ഒച്ച സൗണ്ട് ശരിയല്ല. First step. അല്ല, അതിനു മുന്നേ ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. What is the first step? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുവും മിത്രവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. The aim, ultimate end. But what is the step-by-step process? ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ എന്താണ്? We are doing bhakti process as given by our spiritual master and Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. We are doing chanting, we are doing reading, we are doing Bhagavatam, we do puja, worship, everything. All these are bhakti process. Correct? Okay. And when we do bhakti process, Krishna becomes favorable towards us. Right? And when he becomes, he is favorable towards us, he is favorable towards everybody. But bhakti is the process by which we can understand that Krishna is favorable towards us. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Can you repeat that, Prabhu, in Malayalam? അതായത് കൃഷ്ണൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരെങ്കിലും പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. രമ വേണുഗോപാൽ മാതാജി ദയവായിട്ടൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? രമ വേണുഗോപാൽ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഈ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, അതായത് നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ജപം, ഇതെല്ലാമേ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുടെ ഓരോ തലങ്ങളാണ്. So only by doing that bhakti can we understand that Krishna is favorable towards me. ആ ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പാഠം. After doing bhakti, still we are not understanding that Krishna is favorable towards us, we are not doing bhakti. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് തന്നിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ വോയിസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയില്ല നമ്മൾ അപ്പോഴും. Prabhu, we are not even touching Paramatma's voice, by the way. I am only talking about understanding that Krishna is favorable, right? Sorry, when you do bhakti, when you do proper bhakti, then we will understand that Krishna is favorable, but he is very, he is giving us so much benefit. I am so lucky. Like that we will think. But on the contrary, normally what we do, we spend so many years bhakti and still we think that Krishna has done this to me. Krishna has not given me, he is giving everybody all benefits. For me, he is not giving anything. Like that, when we are always discontent, then we will not be able to understand Krishna being favorably disposed towards us. ഇതിനകത്തൊരു വളരെ മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നിഗൂഢമായ ഒരു സത്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് ഈ കൃഷ്ണഭക്തി സേവനങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, പലതും നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറി എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ ചില സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സന്ദേശം. Always when we see that how much Krishna is blessing me, like that, if you always see it that way, then we will be able to see Krishna being favorably disposed towards us. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ അവസരത്തെയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. Now, when you are understanding Krishna being very much merciful to you, but very favorable towards you, then what will you think? That he is everybody's friend. He is not just a friend for me. He is doing this to everybody. He is everybody's friend.
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ കാരുണ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓരോ അവസരത്തെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്ന കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാൻ എന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ് എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. And at that time, the relationship between us and Krishna develops very strongly. That we don't. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. Like where father is giving us the protection, mother is giving us the food and everything, then we naturally are dependent on them, and they are favorably disposed to us. We appreciate how much they are favoring us. So even if anybody tells something bad about them, really we get upset and we want to fight with that person, right? So ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു മെസ്സേജ്, Krishna's the relationship with his devotees also. Devotees are also fully in love with Krishna, so they will not allow anybody else come and call bad names or criticize Krishna. ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു അച്ഛനമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ മകൻ വളർന്നു വരുമ്പോ അവർ ചെയ്തു കൊടുത്ത എല്ലാ കാര്യത്തെയും മകൻ കൂടുതൽ സ്മരിക്കുമ്പോൾ എന്താവും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവന് അവരോടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. അങ്ങനെ ദൃഢമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ മകൻ ആരെങ്കിലും അവരെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം അത് ഒരിക്കലുമേ അംഗീകരിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ അംഗീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. ആ ദൃഢമാകുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ വ്യതിയാനങ്ങളെ, ചിന്തകളെ നമുക്ക് ഒരിടത്തുമേ ഇത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൽ കുലുങ്ങുകയില്ല. So when you see that Krishna is everybody's, when you see that Krishna is a friend of everyone that way, then what will you do? You say, okay, Krishna is friend with everybody. I should also be friend with those people, everybody. So that is how we become friendly with everybody. And when we achieve that state, because Krishna is friends with everybody, I am also friends with everybody. He doesn't see any difference between one person and another. I will also not see any difference between one person and another. And so, what will I do? I will not see anybody as friend and enemy. And because I am doing like that, Krishna will be merciful to me and say that Tadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Payantite. We are doing Satata Yuktam. And that is why Krishna says Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam. This is all coming under Bhajatam Priti Purvakam. Then Krishna gives us the intelligence by which we can see everybody as equal, everybody as our friend. ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായ മെസ്സേജ് വീണ്ടും പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ സുഹൃത്താണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷാപാതമില്ല, ഭഗവാൻ ആരോടും ശത്രുത മിത്രം ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളും എല്ലാവരോടും ആ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃഷ്ണനാണ് സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നേരത്തെ ഗീതയിൽ പറയുന്ന ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് തരികയും നമ്മളെ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. Right? Now, this is very much connected with a beautiful verse in Bhagavad Gita, which Maharaj loved so much, and he gave beautiful understanding of that particular verse. What is that verse? That verse is 4.35. ഈ ശ്ലോകം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം മഹാരാജിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. 4:35 എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകം. Maharaj took a beautiful class on this lecture in Singapore many years ago, 30 years ago. ഈ 4:35 ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് മഹാരാജ് ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ക്ലാസ് നൽകുകയുണ്ടായി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. He said that Yajñātvā na punarmoham evam yasyasi Pandava yena bhutanya sheshani rakshasi atmani atomayi. Now this verse Maharaj explained so nicely. Yajñātvā na punarmoham, right? Yajñātvā means when you get this knowledge, when you get this intelligence, na punarmoham, you will again not get into moham, illusion. What is that illusion? Yena bhutani asheshani.
Drakshasi Atmani Atomayi. You will not again get into this illusion that these people are separate, I am separate, these people are different, I am not connected with them, they are not connected. Like that, we will discriminate between people. That is the moham. So you will be out of that moham, and what you will do? Yena bhutani asheshani, all the living entities, Drakshasi, they see. What way? Atomayi. They are all connected with me, they are all in me. So whenever we are trying to cheat somebody, whenever we are trying to criticize somebody, they are inside Krishna. They are within Krishna's limit. They may not accept it, but Krishna accepts. So we have to accept. Correct? So Maharaj explained this verse so beautifully that the result of getting this transcendental knowledge of Krishna consciousness is that you see everybody as part and parcel of Krishna. അതായത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4:35 ശ്ലോകത്തിനകത്തുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് പ്രഭു പറഞ്ഞ, കുറച്ച് സ്പീഡിലായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇതിനകത്ത് അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തെയും പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ, അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുതയോ എനിമിറ്റിയോ ചീറ്റിങ്ങോ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും വരില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനകത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താവും, നമുക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കാര്യമാണ്, കൃഷ്ണൻ ഇതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും. See, for example, when somebody is our very good friend and they are succeeding, our children or our friends, close friends or whatever, they are doing nice. Then we think that, hey, yes, he is my friend, he is very nice. Be happy. Then somebody I don't like, and if they succeed, I am not able to accept it. How can this person succeed? I cannot accept it at all. So this is the way of seeing somebody as friend and somebody as enemy. So I am disturbed when somebody, some enemy of me, they are becoming successful. And I am disturbed when my friend or when my children or somebody, friends or close friends or relatives or brother, sister, whatever, very close friends, when they fail, we become disturbed. Like this, we are doing this discrimination, and that is why we are in illusion. That illusion only we have to get out of. നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവർക്കൊരു നല്ല ഉയർച്ച വരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ വിജയം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കൊരു ഉയർച്ചയും വിജയവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് നന്നായി, വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതുപോലെ നമുക്കൊരു താല്പര്യമില്ല, നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് അത്ര അടുപ്പമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഉയർന്നു വരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിജയത്തേക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസൂയ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും ഉയരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോഹത്തിനകത്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ഇല്യൂഷനകത്താണ്. അതായത് ഉയർച്ച താഴ്ച, ഇല്ലെങ്കിൽ അസൂയ എനിമിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. ഈ ബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരേണ്ടത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. And Vyasadeva had that kind of clear consciousness. ആ വ്യാസദേവന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. And that is why when he was disturbed, immediately he meditated on what was wrong in me. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അതൃപ്തി ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉള്ളിലേക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന നിമഗ്നനായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. As soon as he tried to look into himself, that the problem should be within me, some problem is within me only, immediately he could hear the Paramatma's voice. എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലുള്ള എന്തോ അതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിമഗ്നനാകാൻ തുടങ്ങിയോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരമാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. He treated everybody as friends. He did not see anybody as enemy or friend, separate discrimination. He only said, okay, these people may not be able to understand, I will give them this. These people may be able to understand, I will give them this. Like that he did according to their thing. But then he was not treating anybody as to, this person is my enemy, that person is my friend. I will not write literatures for those people. Never he thought like that. He wanted to give literatures for every living entity in this world. വ്യാസദേവൻ ഒരാളെ പോലും മാറ്റി നിർത്തിയില്ല. അയാൾ ശത്രുതയാണ്, അപ്പൊ അയാളുടെ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലെവലിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി കാഴ്ചവെച്ചു. ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ വരട്ടെ, അതിലൂടെ വരട്ടെ, എനിക്ക് ഇയാൾ ശത്രുതയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം പോലും അദ്ദേഹം എടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കണക്കിലാക്കിയത്. That is why, because he was meditating, he was looking into himself, he could see he could hear Krishna's voice that I did something wrong,
I did not explain about bhakti properly. And as soon as he thought like that, his spiritual master came in front of him, Narad Muni, and he also repeated the same thing, that you should have glorified Krishna more. You did everything else, but you should do glorify Krishna more. അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരിച്ചു, പക്ഷെ കൃഷ്ണഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചില്ല എന്ന ചിന്ത എപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായോ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായ നാരദ മഹർഷി വന്നു ചേരുകയും അദ്ദേഹവും ഈ ഒരു ഉപദേശത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ എല്ലാം ചെയ്തു, പക്ഷെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. And when Narada Muni came, he initially scolded him that why did you write all these unnecessary things, the dharma, the kama, moksha and all. You should have glorified Krishna directly. He scolded him, Prabhu? Yeah, he scolded him. Jugutsitam dharma krite anusasataha. Verily condemned. What Okay. garbage you have written. He said no. അദ്ദേഹം Narada, this thing, bhavata anudita prayam, yasho bhagavato amalam. Yenaiva sauna tushyata manyeta darshanam kilam. Kilam means garbage, throw it into the garbage. That's what he was telling. Maharaj used to say. അദ്ദേഹം നാരദ മഹർഷി വന്ന് വ്യാസദേവനെ ഒരുപാട് ശകാരിച്ചു. നീ എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് വേണ്ടാധീനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ട കൃഷ്ണഭക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്തില്ല, ഇതെല്ലാം ഗാർബേജിലേക്ക് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ. Svabhava raktasya mahan vyatikramaha. You would have read all those verses. Maharaj took beautiful class on these slokas. I was so fortunate to read these 2 chapters every day with Maharaj in Rajkot. Every day we would take one verse, and at 6 months we were reading only these 2 chapters every day. So മഹാരാജിന്റെ കൂടെ കാലചക്ര പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. രാജ്കോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 6 മാസ കാലത്തിൽ ഈ 2 അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് ഓരോ ശ്ലോകത്തെയും കുറിച്ച് മഹാരാജ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്നാ പറയുന്നത്. So that's the beauty of these chapters. So when Narada Muni is actually pure devotee of Krishna, and Vyasadeva is Krishna himself, but still because Narada Muni is Vyasadev's spiritual master, he came and he chastised him. He chastised him, scolded him that you should not have done this. And ഇവിടെ ഒരു കാര്യം Vyasadeva മനസ്സിലാക്കണം. patiently. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അതുപോലെ വ്യാസദേവൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം വന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിച്ചപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ വളരെ വിനയാന്വിതനായി അതെല്ലാം ശ്രവിക്കുകയും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. Right? So while telling about the glories of Bhagavatam, Narada Muni, what did he do? He told about his past life, which you all have read through, and in the past life, how he was favored by Krishna through the Bhaktivedanta saints, the sadhus and all. And then after that, they were leaving him and going. And when they left, only his mother was there. And mother also was killed by the bite of a snake when she went to give milk. And he was all alone. And he went and did this meditation on how the sadhus taught him the thing. And then by doing that, he got darshan of Krishna. Right? And after getting the darshan of Krishna, immediately the Lord went away, disappeared from his vision. Then he told him that you should do more devotional service and become more mature, etc., that he says. And then that is, you read that Namanyanantasya Tatra Patan and all you read. And now he is coming to this point that that last life which I had, which I perfected by devotional service, practicing devotional service, that was over, and I went back to Krishna after my death. And when I left the body, that maid servant son body. So when I went there, then when the pralayam was done over, and again when the creation happened, along with Brahma, I again took birth. These are all the sequences. Story. I mean, in just one statement. All these things happened between 5th and 6th chapter.
ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഗ്ലോറീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അദ്ദേഹം ഭക്തിവേദാന്തൻ അവരെ സേവിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ കാലപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ലഭിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇനി നീ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചോർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ പക്വതയാവണം, കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ ദാസീപുത്രനായിരുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ദേഹം വെടിയുകയും ആ സമയത്ത് പ്രളയകാലം വരികയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെന്തായി പ്രളയത്തിന് ശേഷം നേരെ ഈ പ്രളയത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു പോവുകയും അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മപുത്രനായിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയും ഈ അധ്യായം മുഴുക്കെ ഈ 5-6 അധ്യായങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. Okay. Now, the important point about this verse, the one main point is that Krishna and his devotees are both on the transcendental platform, and there is no difference between both of them in his pure devotees, right? Krishna and his pure devotees, they both are on the transcendental platform. There is no difference between them. So when we are celebrating Krishna's appearance and in the like Janmashtami and all, equally important is when we are celebrating Prabhupada's Jayanti or our spiritual masters Payas Puja, they are all equal because their birth and activities and departure, disappearance, everything is transcendental, not ഹരേ being കൃഷ്ണ. ഇതിനകത്ത് under the control of the the material energy. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു മെസ്സേജ്, കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരും അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ്. അവരുടെ ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ, തിരോഭാവം ഇതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ശീല പ്രഭുപാദന്റെ ആവിർഭാവം, അവരുടെ ഗുരുദേവിന്റെ ആവിർഭാവം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. കാരണം അവരെല്ലാം 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ്, ത്രിമോഡ്സിന് അതീതരാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അവരെല്ലാരുമേ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ്, ആധ്യാത്മിക അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ്. So as much as we are glorifying Lord Krishna's appearance in the 10th canto, as like Prabhupada rightly mentions in the purport, we should also enjoy the pastimes of Krishna in the 10th canto. The same equally important is the pastimes of Narad Muni also. His birth, his previous life history, his current life history, and everything is equal. That is why Prabhupada writes beautifully, Narad Muni, his appearance means Narad Muni's appearance and disappearance are practically on the same level as that of the Lord. ഇവിടെ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ ശീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ അവതാരത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാരത്തെയും മുൻ ജന്മത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മത്തെയും ഉള്ള എല്ലാ ഗ്ലോറീസും നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ അതിനെ ആസ്വദിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നു. To the same extent we enjoy Trinavarta, to the same extent we enjoy Putanavata, to the same extent we enjoy this our Kalyama and the other various pastimes that Krishna is killing the various demons, right? That Sakadasura, Vatsasura, all these Banasura, everybody. To the same degree, we should also enjoy and appreciate the appearance and leela of Shri Narad Muni. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കാനുണ്ട്. കാളിയവർദ്ധന ലീല, തൃണാവർത്ത മോക്ഷം, ഇല്ലെങ്കിൽ പൂതന മോക്ഷം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാണാസുര, ചക്രാസുര, ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ലീലകളെയും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആവിർഭാവത്തെയും തിരോഭാവത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവജന്മം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം, ഉപദേശങ്ങളെ എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കണം. That is the perfection of our life. അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you. Thank you so much. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. one word I want to just. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു സന്മാനിച്ച് ദണ്ഡവത് പ്രണാം. എനിക്ക് പ്രഭു പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട്.
പ്ലീസ് ഫർഗീവ് മീ. എനിക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മാത്രമേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ലെക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് കേൾക്കണം. പ്രഭു പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അതിനോട് എല്ലാവരോടും ഐ പേ മൈ ഒബീസിയൻസ് ടു You did a real good job, Prabhu. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ നന്നായിരുന്നു ബലറാം പ്രഭു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് പ്രഭു. Yes, Prabhu. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റൂ. Yes, Prabhu. പിന്നെ ഈ ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നു, അല്ല നാരദ മഹർഷിയോടല്ല, നാരദൻ ശൂദ്ര പയ്യനോട്, അതായത് ശ്ലോകം 21 പറയുന്നു. 21 പറയുന്ന കാര്യമാണ്. 21 പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത്രയും പ്യൂർ ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കുറെ കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയും. 21 പ്രഭു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു? പക്ഷെ നാരദൻ അവിടുന്ന് പാർഷദനാണ്. ദേവലോകത്ത്, അതായത് ഗോലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ അല്ലായിരുന്നോ നേരത്തെ? നാരദന്റെ പൂർവ്വജന്മത്ത്, അതായത് അവിടെ വീണ വായിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ. പ്രഭു ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല പ്രഭു, ഞാൻ കാൽജക പ്രഭു, can I repeat that? Yeah, he's asking about why Lord told him to wait for some other time. Prabhu, he is asking the question in the 21th shloka. He is telling that you have to wait for some more time. But he is asking, already he is an exalted, why he give that much of time to wait for to achieve again or to get the darshan again? Adalle Prabhu chodyam? അതെ correct. Okay. Prabhu, I was happy that this garbage person did not come. Now they are started their music. Just give me a sec. I am not able to hear your translation also very clearly. When this one second they go, then you can type it down. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭു, അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ. അതായത് മറ്റേ ഈ നെറ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. അത് ഒന്നിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ്, 1 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വരാം, നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കാൽചക്ര പ്രഭു, can you hear me? കേക്കുതാ പ്രഭു? Yes, Prabhu, you can speak. There's people are crazy people. What can? Yes, Prabhu, go ahead. பிரபு, அவர் கேக்குறது நாரதருக்கு திருப்பியும் ஏன் இந்த ஒரு டைம் கொடுத்தாரு, திருப்பி பாக்குறதுக்கு அடுத்த இனி ஒரு லைஃப் டைம் வேணும், யூ ஹாவ் டு மெச்சூர்ங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் என்னத்தினால ஹேண்டில் பண்ணாரு? ஈ வாஸ் ஆல்ரெடி எலிஜிபிள் பார்ஷதன் இல்லையா, கோலோகத்துல இருந்த ஆள் தானே, என்னத்தினால அவருக்கு திருப்பி ஒரு? That is correct, but he has come down to this world as a son of maid servant, so he had to go through that whole process again. Okay. It cannot be that just because you are in Golok Vrindavan you come here and do the same thing. No, he was in the spiritual world, but then he came down to the Gandharva Loka. That is where he was cursed to become the maid servant son. ഓക്കെ പ്രഭു, നമ്മള് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നു പ്രഭു? മനസ്സിലായി പ്രഭു, മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ഗോലോകത്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം നേരെ ഗന്ധർവ ലോകത്തിൽ വരികയും അവിടെ നിന്നാണ് ശാപം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ദാസിപുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു കാലതാമസം ഇടപെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. And one more thing we should also know, Prabhu, is that Krishna is also telling in the next verse that it is only to increase your eagerness. അതില് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ത്വരയെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടിയായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു. Yeah. So that if you see that you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me, because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ത്വരയെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും, അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അതിന് പറയുന്നുണ്ട്. One other thing that we should also know, that it is not like a static position that we are a pure devotee and then that's it. There is nothing more to be done.
നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു സ്ഥായിയായ നിലയല്ല ശുദ്ധ ഭക്തനായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. So we have to keep on purifying ourselves. Like for example, you clean a mirror or clean the door. You can't just say that for the rest of my lifetime that the door will be clean. നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ കണ്ണാടിയെ ഒന്ന് മനോഹരമാക്കി ശുദ്ധമാക്കി വെച്ചു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അതിനെ every day you have to come and clean, no? അതെപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ള പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ So the മെസ്സേജ്. same way, even if you attain that position of pure devotional service, there also they will keep on clearing the heart from all the dirt. Even though the dirt may not be there, but still they will keep cleaning. നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് എത്തി പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയാൽ പോലും ആ പ്രോസസ് പ്രക്രിയ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. കാരണം അതിലെത്തി എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരു എൻഡ് ആകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ടു ക്ലീനിങ് ഹിംസെൽഫ്. ശരി ബ്രോ, ഓക്കെ. ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട്, ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് നോ ഡെറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. See, one nice little point I will tell you. Suppose you are keeping, you are getting a very nice car or bike. No, very new bike or new car. So you will see that, you know, it's very clean and neat, correct? So even Yes. if you go out, it become dirty and all that, you will keep on cleaning it because you have seen it very clean, correct? കറക്റ്റ്. Very new and Nammal- clean and all that. ശരി ബ്രോ. നമ്മള് Okay? പുതിയൊരു The same way- ബൈക്കോ കാറോ, സോറി ബ്രോ പ്ലീസ്, Go ahead. നമ്മളൊരു പുതിയ കാറോ ബൈക്കോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായി പുത്തം പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഒരു കാര്യം, ഒരു യാത്ര പോയിട്ട് ഒന്നൊരു ഡ്രൈവ് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും ശുദ്ധമാക്കും. കാരണം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയായ പരിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടിരുന്ന് കണ്ടതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും പരിശുദ്ധമാക്കി തിരിച്ച് അതേ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോസസ്. See, so because you have seen that car or bike as a new thing or a phone or anything for that matter is very new, you want to keep it at that state only. Suppose you buy a second-hand car or second-hand bike that will have some scratch here, scratch there, some dirt here, dirt there. Will you try to make it new? നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറോ ബൈക്കോ മൊബൈലോ എന്തോ വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ ആ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ രണ്ടാമത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കാറില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട്. Because you are seeing that as dirty only. അതിന്റെ സ്ഥായിയായ അല്ലാത്ത ഒരു പഴയ എന്താ പറയാ പൊടിയടച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജ് ആയ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഹാപ്പിയാണ്, അത് മതി എന്ന് പറയും പലപ്പോഴും. This is enough. You know, anyway, that is second-hand bike. It will not. There is no point keeping it clean. I mean, we will keep it clean, but not put new parts, everything new, shining thing, shining handbar, shining tank, shining seat. We will not put all that thing. നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത് കണ്ട സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്കിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയില്ല. കാരണം അതിനെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ നോക്കിയാലും അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനേ കൂടുതൽ നോക്കുള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. So the reason I'm giving this two examples is that pure devotees are those who see our devotional service, our life as like that new car or new bike. So they want to keep it always in that state, their heart and their bhakti, right? Their bhakti in the heart. So because we have not seen that pure form of our own life, our own soul, we are thinking that it cannot be done, this cannot be done, this is enough. It's enough in this lifetime to just have this much bhakti, that's enough. Like that we are keeping ourselves down. Our level itself, we are making it deliberately, we are keeping it down. But those pure devotees, they will not be satisfied with the amount of pure devotional service they do. Very simple thing I will tell you. For Maharaj, when you take the honey bottle and you pour the honey, and you tilt it back, if there is some spilling over honey from there, then that means our consciousness is in the mode of passion and ignorance, you will say. You will say that if you are pouring the honey bottle, that when you do like this, not a single drop should spill from the top. Maharaj, ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മള് what is this? Is Maharaj is mad? He is seeing devotional service and torturing us. But actually, he is so perfect. He wants that Krishna's thing should not be wasted even a bit. So he will again tilt and say, make sure, see that if your consciousness is good, you will be very careful that not a single drop spills out.
അതായത് Because he മഹാരാജ് has seen that ഇതൊക്കെ ബാക്കി purity, because he has seen the purity, he is expecting that level of purity. Because you have not seen it, you'll be thinking that why waste our time in all those things like that. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രഭു. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി പ്രഭു വിശദീകരിച്ചു. അതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ കൺക്ലൂഷനിൽ മഹാരാജ് നമ്മൾ ഒരു ഹണി ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്നു, തേൻ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയാൽ മഹാരാജ് പറയും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പാഷൻ എന്നുള്ള മൂഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്തില്ല. നമ്മളെ കോൺഷ്യസ് അത്രയും ശുദ്ധമല്ല. അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. ഇത് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഇതെന്താണ് ഇത്രയും വലിയ കാര്യമാണോ എന്ന്. പക്ഷെ മഹാരാജ് അതിന്റെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടത് കൊണ്ട് മഹാരാജ് അതുപോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിൽ എന്തിരിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇത്രയും വലിയ കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. പ്രഭുവിന് ക്ലിയർ ആയോ പ്രഭു? ക്ലിയർ പ്രഭു. ശരിക്കും I see one message by Dwarka Mataji in the chat. It feels very difficult to consider everyone a friend. Is it okay to ignore someone I don't particularly like, or should I cooperate with them, hoping we might become friends in the future? Very beautiful question. You want to translate that in Malayalam, Prabhu? ഇവിടെ ദ്വാരക മാതാജി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രഭു. പക്ഷെ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു പേഴ്സണെ ഇഗ്നോർ സംവൺ ഐ ഡോണ്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ലൈക്ക്. അപ്പോ ഞാൻ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവരെ അപ്പൊ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഷുഡ് ഐ ഡോണ്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ലൈക്ക് ഓർ ഷുഡ് ഐ കോപ്പറേറ്റ്? അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കണോ? നാളെ അവർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആകും എന്ന രീതിയിൽ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ സഹകരിക്കണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ പ്രഭോസ്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. So ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? Then only answer will be helpful. Everybody should Okay, know this. fine. We all struggle with this, and I think I hope Dwarka Mataji, you are not referring Patita Pavan Prabhu. Don't translate that. So see, it's a very interesting thing which we all go through. We think that, oh, I am not able to become friends with that person, let me ignore that person. I don't like him. Ignore means what? Something bad happens to him, it's okay, let it happen, I will ignore. Means actually I want that person to go through that bad incident or go through that painful situation. Let me ignore. Internally we'll be enjoying. Actually ignoring means we are not actually ignoring. We are ignoring them so that we can enjoy internally. That is how the moment you don't consider somebody as a friend, it falls off into mostly into the enemy category. Little bit only neutral, but mostly they will be go into that enemy category only because we don't particularly like what they are doing. So then the next part of your point is, should I cooperate with them? This cooperate word Maharaj explained us very nicely. Cooperate means you also operate, I also operate. You understand? You may not want me to come and operate with you, but I pray to Krishna that you operate nicely. Krishna, you please help him operate nicely. That's all. Right? And you don't have to pray that I will become friends in the future. It may be that in their whole lifetime they may not become our friends also. But we can be their friends. In the heart of hearts, if we wish good for them, that itself means that we are friends. Suhrad. You got it, Mataji? You don't have to go and, I will serve you, I will wash your feet, I will drink that water. Those things and all you don't have to do. In your heart, you think good for them, wherever they are. That's enough. Hare Krishna. Okay, Prabhu. ഇതിനുണ്ട് Sorry, you translate it, I will just tell the next. ഓക്കെ. ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് സാധാരണഗതിയില് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്കുമായിട്ട് അത്ര ഒരു പ്രിയമല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും ഇടുക. ചില ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ ശത്രുത ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ആക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ആകണം എന്നുള്ളതിന് മഹാരാജ് ഇവിടെ ഒരു നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ കോപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പറയും. യു ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ദം ഓപ്പറേറ്റ്. അവരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൂ. എങ്ങനെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ എന്താ പറയാ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ്. ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റേണലി ഹാപ്പി ആയിരിക്കും.
അവർക്ക് എന്ത് വേണേ നടക്കട്ടെ, അതെന്റെ വിഷയമല്ല, അവരെ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു അഭ്യുതകാംക്ഷയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ എപ്പോഴും പോയി അവർക്ക് വേണ്ട നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട നല്ല പ്രാർത്ഥനകള്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഗുഡ് വിഷസ് ഓൾസോയെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അവര് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവരോട് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രഭു പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ്. Padapan Prabhu, I don't know how you translated that whole thing. I mean, really amazing, Prabhu. Thank you so much. Prabhu. Sorry. Now, just to round it off with this beautiful verse, Maharaj's favorite verse, 7:13:42. Naham nindena chastaumi svabhava vishamojanam etesham shreya ashase utaikatnyam mahatmani. You can take out the 7:13:42. This is a very favorite verse, favorite verse of Maharaj, you know. Different people are of different mentalities. You read the translation. 7:13:42. Yes, bro, I'm just taking. Anybody have Malayalam? They can. I just taken in the English. ജനങ്ങൾ വിഭിന്ന മനോഭാവക്കാരാണ്. Yeah, go ahead. Full translation. Okay, അതുകൊണ്ട് അവരെ പുകഴ്ത്തുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വ്യാപാരമല്ല. അവർ പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണനുമായി ഒന്നാകാൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ അവരുടെ ക്ഷേമം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്ഷേമം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I only desire their welfare. That is how you cooperate with them, right? That is how you become friends with them. Friends does not mean I call you and talk to you. That is the only thing. No, friends means even if you are far distance away, even if that person is not talking to you, you desire their welfare. That is how you become friends. Does it help, Mataji? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതിലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയിന്റ് പ്രഭു ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. 7th canto 13th chapter verse number 42. അതിൽ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണു, ഈ ലോകത്തിലെ ആൾക്കാര് എന്താ പറയാ പലതരത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും അവരെ താഴ്ത്തുന്നതും എന്റെ ജോലിയല്ല. ഐ ഓൺലി ഡിസൈ, എന്റെ ഒരേ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവർക്കും നല്ല നന്മ വരട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഇത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ പരമാത്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. ദേവിൽ ഒരു ദിവസം അവരും പരമാത്മാവിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള ചിന്ത വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ സഹകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂഡില്. Sorry, bro. Yes, bro. Yeah. Here, this point, they will agree to become one with the super soul actually means that they will agree to listen to the advice of the super soul. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അവര് ഇതിനോട് കൂടെ വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു വരും എന്നുള്ളത്. പ്രഭു, can you repeat one time, പ്രഭു? Here, the words, the statement, they will agree to become one with the super soul. Is that right, sir? Mutaikatnyam Mahatmani, right? That actually means that we are praying to Krishna that please somehow or other make that person hear your voice. We are praying to Krishna always that let him hear my voice. Right? Always you think that somebody is not friends with us and suddenly they become enemies. We always pray to Krishna that they should hear our voice, they should hear our voice. But actually devotional service means we should pray to Krishna that Krishna, please help me hear your voice. After they hear Krishna's voice, what will happen? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണനോട് വാശി പിടിക്കാറുണ്ട്. കൃഷ്ണ, പ്ലീസ് ഹിയർ മൈ വോയിസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കില്ല, ദയവായി അങ്ങയുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചാലും എന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലും റിലേറ്റഡ്, റൈറ്റ് പ്രഭു? Today's slogan is also related to the same. Exactly. That's where I am coming to. If you are praying to Krishna that Krishna, please let this person listen to your voice, then they will see everybody as friends. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം അവർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, അതിലൂടെ അവരെല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായി മാറും. So then they will see us also as friends. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കും. That is the way we can hope we might become friends in the future. Wonderful, Prabhu.
Wonderful point. You should be happy and satisfied that they become friends with Krishna. That is enough. That's what this our Avadut Brahmana is telling to Prahlad Maharaj. So as soon as they become friends with Krishna, automatically everyone, including us, will all become friends for him. Hare Krishna, അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. Does that help? ഇത് സഹായിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പ്രഭു. It is helped the question or concern. Yes, Prabhu. Yes. Thank you, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Help for not for Dwarka Maji. എല്ലാവർക്കും help ആയി Prabhu. Hare Krishna. Paramanand Prabhu is transcendentally Paramanand. Prabhu, very nice class, Prabhu. Very nice class. ഭയങ്കര realization ആയിരുന്നു Prabhu. Hare Krishna. Whatever we speak is only glories to our Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and Granthara Srimad Bhagavatam. Nothing from our stock. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hare Krishna Mataji. Yes, Appa Mataji. Hare Krishna. അതായത് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയണം. വ്യാസദേവൻ സ്വന്തം ആത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുവായ നാരദമുനി എത്തി. അതുപോലെ ഞാനും ഈ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്കും ഒന്നും ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കാലചക്രപ്രഭു എന്ന ഗുരു എത്തി. ഹരേ ബോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. जय श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Okay, so we'll stop here. Thank Yes, you so Prabhu. much for the opportunity, Prabhu's Mataji's. Krishna Hare willing, Krishna. see you all soon. Hare Krishna. Hare Thank you. Krishna, Pranam Prabhu. Dandavat Pranam Very Prabhu. wonderful class. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, shall I make one announcement with your permission? Go ahead. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹിസ് ഗ്രേസ് കാലചക്ര പ്രഭുവിന്റെ മനോഹരമായ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തില് പ്രഭുവിന്റെ പ്രസൻസോടുകൂടി നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വരുന്ന 1-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 11:30 പ്രഭു തിരുവനന്തപുരത്തില് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ എത്തിച്ചേരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അന്ന് മുതൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6 വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചത്തെ 6 ദിവസത്തെ മനോഹരമായ പ്രോഗ്രാം തിരുവനന്തപുരത്തില് ഇസ്കോൺ തിരുവനന്തപുരം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. രാധാ നീലമ സത്സംഗം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ മനോഹരമായ പ്രോഗ്രാമില് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും നേരിട്ട് തന്നെ വന്ന് പ്രഭുവിന്റെ ദർശനം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സാറി ബോസ്, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ நம்மளோட பாகவதம் கிளாஸ் அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் நானா பண்ணிட்டு இருந்தேன் இங்கிலீஷோட. அதனால മ്യൂട്ട് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ മനോഹരമായ ഈ ക്ലാസ് നേരിട്ട് പങ്കുകൊണ്ട് പ്രഭുവിന്റെ ദർശനം എടുക്കുകയും ഈ മനോഹരമായ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഇന്ന് വന്നുകൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ ദിവസം എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും 1-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് രാധാ നീലമ സത്സംഗില് 1 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയും അന്നേ ദിവസം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ബൽറാം റെസിഡൻസിയിൽ വെച്ചുമാണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം. 2-ാം തീയതി രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് 6 ദിവസവും പ്രഭു ആണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലത്തെ 8 മുതൽ 9 മണി വരെയുള്ള പ്രോഗ്രാം സൂമിലൂടെ നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാവിലെ 8 മുതൽ 9 മണി വരെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം 2-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ജഗന്നാഥ് മന്ദിറിൽ വെച്ച് 7 മുതൽ 9 മണി വരെ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് പ്രസാദം. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതേപോലെ ജഗന്നാഥ മന്ദിറിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗവതം ക്ലാസ്. അത് ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം രാധാ നീലമ സത്സംഗ് കരമനയിൽ വെച്ച് 7 മുതൽ 9 മണി വരെ പ്രോഗ്രാം. പിറ്റേ ദിവസം 1, 2, 3, 4-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച, 5-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച 2 ദിവസം ആധ്യാത്മിക ദീപം എന്നുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സെമിനാർ. പ്രഭുവിന്റെ 2ാമത്തെ പാർട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഭു എടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ പള്ളിച്ചൽ കൃഷ്ണ ബൽറാം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച്.
സെമിനാർ ഹാളിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമാണ്. എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം. അതെല്ലാവരും ഒരു നമ്പറിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക. അന്നേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് രാധാനീലമ സത്സംഗിന് ശേഷം കൃഷ്ണബലറാം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രഭുവിന്റെ സെമിനാർ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം GOC എന്ന് പറയുമ്പോൾ കായക്കൂട്ടത്ത് GOCയിൽ വെച്ച് പ്രഭുവിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൃഷ്ണബലറാം ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് രാവിലെ 8 മണിക്കുള്ളത് പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്. അതിനുശേഷം 11 മണിക്ക് രാധാനീലമ സത്സംഗിലെ പ്രഭുവിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്. അതിനുശേഷം 2 മണിക്ക് ആധ്യാത്മിക ദീപം സെമിനാർ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു കൃഷ്ണബലറാം ക്ഷേത്രം പള്ളിച്ചൽ. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് രാധാനീലമ സത്സംഗം കരമന. വൈകുന്നേരം പേരൂർക്കട സത്സംഗത്തിൽ വെച്ച് വിപുലമായ പരിപാടികളും പ്രഭുവിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ 6-ാം തീയതി കൂടി இது எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்களே என்ன? അല്ല പ്രഭു ഇതെല്ലാം വാട്സാപ്പില് നമ്മ ഗ്രൂപ്പില് പോടുவோம் പ്രഭു. அது ஒரு இதுவா இதை போட்டு விட்டுருங்க. Just put it as a message. Don't need to read it Sure, out. Prabhu, sure. Takes time, no? It is already I'm also eagerly looking forward to meeting all you devotees. It's more than a year. Sure, Prabhu, sure. Prabhu, it is already sent to you for your approval, Prabhu. Yeah, I please don't let approval. Your mercy. So you all are arranging programs. So Krishna willing, we'll do whatever we can. Okay. Prabhu, we are very happy to hear you, Prabhu, and we are eagerly waiting for your direct presence and your classes. Thank you for the. I'm also eager to meet you all and spend time with you all. Please tolerate me. Krishna willing. Please welcome, Prabhuji. Welcome. Please Hare welcome. Krishna, Dandavad Pranam, Srila Prabhupada Jai, Srila Gurudev Jai, Grantara Srimad Bhagavatam Jai, Ananta Koti Hare Krishna, Prabhu. Gaur Brahman Jai, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu Mataji. See you all. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavad. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hello, friends.